وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الختم من درار الأوصاف المحمدية وقوده وجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفي فيه محمودا، أن يكتب عمل في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحدث وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة الرب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درجة اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أتمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل ونؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وهم ببركاته وشرفته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة وصحبك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، واقصد العدل بولاة الحق بجميع نواحيهم، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقك في إثباتك قائما، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صلي وسلم على هذا الحبيب المحمود لا سمع الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عظيم لي ولوالدي
علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف نهجك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumitu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asli wa ala al-hadirin wal hadirat. Ya nur ya nur ya nur ij'alni wal hadirin wal hadirat nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat
dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alabi Al-Haddad, beliau mengajak kita untuk menolong, menghilangkan kesulitan orang lain. Beliau berkata, hendaknya engkau selalu memberi jalan keluar pada orang yang tertimpa bencana, menolong orang yang sedang membutuhkan, dan menutupi aib orang yang berbuat dosa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu alaihi kurbatan min kurabin yaumil qiyamah, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Artinya, barang siapa memberi kemudahan atas orang yang tertimpa kesusahan, niscaya Allah memberi kemudahan atas dirinya. Dan barang siapa menutupi celah sesama muslim, Allah menutupi celahnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa memberi jalan keluar dari kesusahan sesama muslim di dunia, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dari kesusahan di akhirat. Dan barang siapa membantu menyelesaikan urusan saudaranya, niscaya Allah akan menyelesaikan urusannya. Allah selalu menolong seseorang selama ia menolong saudaranya. Ini Habib Abdullah, beliau mengajak kepada kita. Yang pertama, kata beliau, memberi jalan keluar pada orang yang tertimpa bencana. Bencana itu datangnya tidak dikehendaki, tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji seseorang, maka Allah akan memberikan ujian berupa bencana, berupa apa yang dia itu tidak senang. Di antara orang-orang yang kena bencana itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu, bahkan banyak yang tidak mampu terkena bencana musibah dari Allah. Nah, ini kita sebagai saudara, maka kita bisa memberikan jalan keluar, membantu mereka yang tertimpa ini supaya mereka itu tidak terlalu berat lah. Berupa apa bantuan? Macam-macam ya. Apa yang bisa dibantukan, yang bisa meringankan beban orang itu, maka lakukan. Jangan cuek ya, jangan nggak ada bantuan. Walaupun terakhirnya apa? Berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini sabar. Itu bantuan juga. Tapi kalau bantuan-bantuan yang apa? Yang material itu tidak bisa ya. Diberi bantuan moral, diberi nasihati ya. Kemudian menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan. Ini perlu. Ketika ada seorang datang kepada kita, atau kita tahu bahwa orang ini memerlukan pertolongan, maka kita bantu menolong. Apa?
Seumpama dengan perkataan apa yang dapat aku bantu. Ya walaupun gak 100% kita bantu itu, ya sedikit adalah. Menutupi aib, termasuk bantu ya, menutupi aib seorang muslim yang berbuat dosa. Jadi jangan kita sebut dosa orang, tapi kita tutup. Kita lindungi orang itu ketika dia berbuat dosa, karena dosa itu kan semuanya Allah juga yang menjadikan. Seperti dulu yang pernah kita ucapkan bahwa ketika kita dicoba oleh Allah untuk menjadi orang yang berdosa, maka kita istighfar. Nah, istighfar itu sudah mohon ampun kepada Allah. Nah, kita tutup. Dosa mereka jangan kita sebut-sebut. Nah, kita lindungi, kita tutup. Karena Allah mengampuni, Allah menutup dosa-dosa perbuatan kejelekan orang. Rasulullah bersabda, barang siapa memberi kemudahan atas orang yang tertimpa kesusahan, nanti Allah yang akan memberi kemudahan kepada orang itu. Nah, dia memberi jalan keluar, menasehati, ya, mendoakan supaya orang itu menjadi orang yang tidak susah. Nanti Allah yang balas. Jadi jangan kita pikirkan dibalas sama orang itu ucapan terima kasih, nggak perlu, sudah. Allah nanti yang akan turun tangan untuk memudahkan urusan jawaban kita. Kita susah, Allah nanti yang menghilangkan susah. Barang siapa menutupi celah seorang muslim, Allah yang menutupi celahnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang mukmin berbuat salah, berbuat dosa, kita tutup. Jangan kita sebarkan. Apalagi diviralkan, ya. Jangan. Ya. Jangan diviralkan. Kalau kita sudah begitu, maka Allah nanti apabila kita punya kesalahan, apabila kita ada aib, itu Allah yang nutup. Dalam kehidupan dunia, untuk akhirat pun tertutup, nggak ada orang tahu. Padahal di akhirat itu orang-orang yang berbuat jahat itu semuanya akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang ini dalam kehidupan dunianya itu dia selalu menutup kesalahan orang, aib-aib orang, disembunyikan sama dia, maka nanti di akhirat, di dunia sampai di akhirat ditutup oleh Allah, nggak ada orang tahu. Memberi jalan keluar sesama orang muslim juga begitu, ya. Allah nanti yang memberi jalan keluar. Ada aja susah, ada aja jalannya, Allah yang membukakan jalan. Karena apa? Karena orang ini sering memberi jalan kesusahan orang, biar nggak siapa, menunjukkan dengan ucapan, ya, begini solusinya seperti ini. Nah, orang membantu menyelesaikan urusan apa? Bikin SIM, dibantu sama pihak begini. Walaupun yang membantu itu adalah orang di luar atau orang di dalam. Ya, bikin SIM, nah aku bantu sini. Tapi nggak diminta duit, dibantu, ya. Mau bikin SIM repot, ini urusan tanah repot, dibantu sama dia. Orang ini senang bantu-bantu seperti itu, menyelesaikan urusan ini, maka Allah nanti yang akan menyelesaikan urusan kita. Jadi Allah ini selalu memberikan imbal balik. Orang berbuat baik, maka Allah lebih baik perbuatannya kepada orang itu.
Bahkan selama orang itu selalu menolong kepada saudaranya, maka Allah tidak akan berhenti menolong orang itu. Jadi kalau menolong orang, seumpama pian menolong anak yatim atau orang miskin, berapa bantu, aku bantu sebulan seumpama aku beri 10.000. Selama kita memberikan pertolongan sama orang itu, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Dan pertolongan Allah ini jauh lebih besar dari pertolongan kita. Mungkin kalau kita bantu 10.000, Allah bisa 10 M. Karena Allah itu kalau memberi kada tanggung-tanggung, kada beri kenan. Allah kalau memberi tanpa ada rekenan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberi kepada siapa yang dikehendakinya tanpa ada perhitungan, tanpa rekenan. Apalagi orang itu menolong sama orang lain, maka pemberian Allah lebih besar kepada orang itu. Nah, ini yang dianjurkan ya. Dan pertolongan ini nggak ada manusia yang nggak bisa nolong. Yang paling akhir tadi itu doa, itu sudah tolongan doa. Nggak bisa apa-apa ya didoakan sudah. Kalau kita berjalan pakai mobil, pakai sepeda motor, ada di tengah jalan itu pembangunan, pemintaan itu. Duit nggak ada, ini nggak ada, doakan. Mudah-mudahan dicepatkan oleh Allah, bisa selesai tuntung pembangunan. Itu gitu. Itu nolong sama dengan orang nyumbang. Kalau nggak ada duit, ya kalau ada duit ya berilah. Kalau ada, kadang-kadang ada orang itu nggak ada. Kita seringan kadang-kadang di mobil ini duitnya nggak ada, di mobil habis sudah duit. Ada permintaan ya, didoakan. Mudah-mudahan cepat dituntungkan. Ini doa itu. Bisa, pasti bisa. Nggak ada orang yang nggak bisa nolong. Pasti orang itu bisa menolong. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, hendaknya engkau selalu menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di dalam kaum muslimin, baik berupa duri atau kotoran. Karena itu merupakan salah satu cabang keimanan. Ini kita perhatikan. Kita janganlah cuek ya. Janganlah kita ini tidak peduli. Ada apa di jalan, ada kayu jatuh melintang di jalan yang menghalangi perjalanan, baik perjalanan orang berjalan kaki ataupun sepeda ataupun mobil. Kayu melintang. Ini hendaklah kita minggirkan. Atau duri ya, ada duri, ada paku, minggirkan. Sampai melihat ini, ada duri, minggirkan. Sesuatu yang menghalangi perjalanan seorang, kita jangan diam. Bila perlu di mobil turun, bujurkan dulu jalan, baru kita jalan. Jangan cuma dihindari selesai. Kadang-kadang dihindari aja ya. Ada kayu melintang, dihindari, turun betulkan sedikit kayu itu. Ini pahalanya besar. Atau di rumah itu ya, ada tumpahan air. Kan biasa anak-anak itu minum tumpah, itu bersihkan. Peduli namanya ini. Untung-untung kalau istri sampean yang sedang hamil terus di situ terpleset. Padahal sampean tahu tadi itu ada banyu. Membersihkan kamar mandi yang licin. Ulun sering masuk ke rumah orang itu, kamar mandi ini licin. Kalau kalau orang jatuh di situ parah, ini jatuh di kamar mandi, itu bersihkan.
kasih tenaga sedikit, dibersihkan ya. Apalagi ada keluarga yang tuha di rumahnya itu kan WC jeding ini kan mesti dipakai kan setiap hari. Nah, jadi jalan-jalan orang yang beriman itu kita. Ya, apapun yang ada apa terjatuh di jalan, di rumah ini, minggirkan, taruhkan ya. Sesuatu yang nggak pantas dipantaskan. Nah, ini itu memang ajaran agama seperti itu. Kadang-kadang karena kita ini nggak peduli, ya, dikhawatirkan nanti senjata makan tuan. Sampean nggak peduli itu, sampean sendiri yang jatuh di situ. Jadi perhatikan ini. Jadi yang rentan itu kamar mandi, WC. Sering saya masuk rumahnya orang ini, kamar mandinya licin. Kalau jatuh di kamar mandi, nah itu ya, kita menghilangkan. Memang kadang-kadang itu kelihatannya remeh, tapi ini besar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi husnin syauqin qata'ahu min tariqil muslimin." Rasulullah mengatakan bahwa aku melihat seorang berjalan-jalan di dalam surga sebagai balasan karena ia telah memotong ranting yang berduri yang menghalangi jalan kaum muslimin. Amalnya cuma itu. Amal ini enggak semua diterima ya. Cuma Rasulullah waktu beliau ini di surga melihat ada seorang laki-laki ini berjalan-jalan di surga. Artinya mendapat kenikmatan surga. Apa sebabnya? Sebabnya orang ini itu memotong ranting yang ada durinya yang menghalangi jalan orang. Orang kalau jalan terkena durinya itu. Jadi jangan dibiarkan ya. Balasannya apa? Balasannya begitu saja adalah surga. Allah membalas begitu hebat kepada orang yang peduli dengan apa-apa yang berkenaan dengan orang muslim. Peduli, kita ini harus peduli. Nah, jadi di rumah diingatkan, di jalan-jalan, di kampung-kampung itu kalau ada sesuatu maka sampean bertindak dulu. Gak usah disuruh ya. Biasanya kalau sudah begitu nanti yang kecil-kecil, yang muda-muda ngikuti. Gak usah merintah dah, sampeannya turun tangan. Kalau ternyata yang motong tuh gak kuat tua, pasti yang muda akan datang membantu. Ini fitah. Kemudian termasuk yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ialah selalu menampakkan senyum ya. Selalu menampakkan senyuman di hadapan kaum muslimin dengan wajah yang cerah ceria. Jadi kita ini pergaulan kita itu ceria. Apa ceria? Kata orang sini itu kalau apa ceria itu? Ceria ya? Ceria sama aja. Ceria. Jadi nampak ketemu dengan orang muslim itu kita tunjukkan wajah kita ini wajah gembira. Tabassam, senyum ya. Senyum sama siapa saja. Tunjukkan bahwa kita sedang gembira, bertemu dengan orang itu dalam keadaan gembira, dengan keadaan senyum. Jangan ada cemberut. Apalagi seorang bini lawan suami. Apalagi seorang suami lawan bini. Jadi pulang walaupun payah itu masuk rumah itu assalamualaikum, gembira wajahnya. Ya kalau bininya nggak gembira tegur dah. Ya, kalau bininya nggak gembira tegur tampakkan senyum. Kadang-kadang tanggal tua kada senyum bini. Tapi kalau tanggal muda senyum, jangan itu.
Tetap baik tanggal tua, tanggal muda, ada duit, nggak ada duit, itu senyum ya. Ketemu dengan kawan gembira, tunjukkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah beliau ini cemberut, nggak pernah beliau cemberut. Jadi ucapan-ucapan yang baik, ya, pergaulan yang ramah, kasih sayang, ini perlu kita tunjukkan. Sama siapa ya, sama siapa saja, nggak milih, nggak dipilih, sama siapa saja kita tunjukkan. Apalagi kepada orang-orang yang beriman ya. Allah berfirman waqfid janahaka lil mu'minin, artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'ahoka biwajhin talib. Jangan engkau meremehkan nilai suatu kebaikan walaupun dengan hanya menampakkan wajah ceria ketika engkau bertemu dengan saudara. Itu kebaikan. Daripada cemberut kan lebih baik ceria ya, ceria senang. Susah enggak susah tetap. Makanya ciri-cirinya aulia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak ada susah, gembira. Ya kita kan ingin mengikuti wali, yang ikuti wali itu selalu gembira, selalu senyum. Kecuali memang orang wajahnya wajah cemberut, ada orang wajah cemberut. Tapi kalau senyum lumayan ya. Sudah wajah cemberut nggak mau senyum. Ada orang itu wajahnya wajah ceria. Dan orang yang ceria ini menambah kesehatan, menambah panjang umur. Coba perhatikan. Jadi seluruh perintah Allah, perintah Rasulullah ini selalu membawa keistimewaan. Tapi jangan banyak-banyak. Lebih-lebih binian ya. Hati-hati binian. Jangan terlalu banyak senyum. Tidak ada orang senyum. Wah ini kurang beres ini. Senyum ya. Senyum itu. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimah-kalimah yang baik itu adalah sedekah. Jadi ngomong sama orang harus yang baik ya, yang baik. Yang baik ngomongnya karena merupakan sedekah. Hanya bisa ngomong yang baik aja sudah. Kalau nggak bisa ngomong baik diam. Tampakkan wajah ceria. Tampakkan bahwa dia itu gembira. Jadi ketika dua orang mukmin bertemu kemudian bersalaman. Ini walaupun sempat kita itu kada boleh bersalaman 2 tahun. Dilarang bersalaman. Ada salamannya mau diganti pakai siku gini. Ketika dua orang mukmin bertemu kemudian dia bersalaman, kusimat bainahuma mi'atu rahmatin tis'una li akharihima bishran. Apabila ada dua orang muslim berjumpa lalu saling bersalaman, berjabatan tangan, maka dibagi di antara keduanya 100 rahmat. Diberikan 100 rahmat, 90 nya diberikan pada yang lebih banyak, menunjukkan rasa bahagia. Pian kalau ke Jawa atau di mana, coba lihat itu para habaib itu. Kalau bertemu satu dengan lain, wah ahlan wa sahlan, gembira ya. Ahlan, marhaban, ahlan, salam. Peluk-pelukan itu ya. Itu Allah menurunkan 100 rahmatnya. Yang lebih gembira dapat 90.
Ini enak, kita ini gampang diberi oleh Allah. Rahmat Allah satu itu sudah berapa nilainya? Nggak ada nilainya, nggak bisa dinilai. Jadi yang paling banyak menunjukkan kegembiraan itu yang dapat rahmat yang terbanyak. Salaman ya, jangan kada salaman, salaman ketemu itu. Salaman tunjukkan wajah gembira. Berapa sampean setiap hari ketemu kawan salaman, tunjukkan gembira, ahlan, marhaban, masya Allah. Jangan sekali-kali mendiamkan ya, dengan seorang muslim semata-mata untuk kepentingan pribadimu. Ya kecuali ya salaman orang 1000 mau salaman seberataan, kesian guru. Ya diambil yang ujung aja, yang dikit. Nah, boleh. Karena salaman saja itu hebat. Jangan kita itu untuk kepentingan pribadi supaya aku lebih wawibawa, enggak ya, biasa aja. Pahala itu nggak perlu nyari bewa, pahala itu sudah kewibawaan, enggak perlu. Wah, mau salaman ya. Kecuali ada saat-saat tertentu capek ya, atau saat terburu-buru, nah boleh. Tapi kalau itu lebih bagus bersalaman, itu lebih bagus. Dan jangan engkau lakukan itu melebihi 3 hari. Artinya ini kita tidak diperbolehkan tidak ada urusan dengan saudara semuslim. Artinya kada bepandiran, nggak mau berpardiran. Bukan karena urusan syariat, bukan karena, tapi cuma karena urusan pribadi, apalagi urusan dunia. Sampai dia itu kada mau berbicara, apalagi salaman, berbicara kada mau. Nah, ini jangan, kata Rasulullah. Karena dikatakan barang siapa memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kecuali jika ia memberi rahmat kepadanya. Nah, jadi kita itu nggak boleh ya, apalagi satu rumah itu paling minim salaman ketika setelah selesai sembahyang subuh dan selesai sembahyang asar. Ini biasakan anak kita, istri kita, diajari kalau nggak ngerti. Untuk lain-lainnya itu tambahan, tapi yang terpenting habis sembahyang subuh pagi ya, kemudian sore habis sembahyang asar ini. Ulama juga begitu, mereka habis sembahyang asar salaman ya. Habis subuh itu salaman. Jadi salaman semuanya. Jangan kita tidak melakukan ya. Jangan kita itu melebihi 3 hari. Kalau sudah melebihi 3 hari kita nggak ngomong sama sesama orang muslim tanpa ada udzur syariat, maka Allah akan memutuskan hubunganmu dan kamu akan dimasukkan ke neraka. Nah, jadi hati-hati. Lebih-lebih lagi sama orang yang dekat. Bini kada mau bandiran, apalagi sampai pulang ya, itu dilaknat oleh Allah. Dosa, langkah-langkahnya dosa, berdiamnya dosa, makannya dosa. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, nggak ada urusan apa, urusan duitnya kurang aja pulik, nggak mau ngomong, merajuk. Hati-hati orang yang dekat. Sampean juga gitu lakinya, bininya merajuk, sampean nggak mau salaman. Ini malah ada yang mengatakan boleh, karena ini hubungannya dengan syariat untuk menjerakan agar gitu. Makanya kita ini kalau punya bini, punya anak harus bisa mendidik. Diajari, kalau nggak bisa ngaji, ya ngaji, ikut ngaji, jangan dilepaskan.
Jangan diantar aja ke pasar, jangan diantar aja ke mall. Waktu pengajian itu juga diajak. Wah, di masjid nggak bisa, di dalam masjid, di luar masjid. Nah, bagaimana kalau pengen ikut ngaji nih, aku beri duit. Kadang-kadang binian itu ada yang begitu, ada yang sadar, tapi ada yang belum sadar. Ikut arisan, ngaji itu, ngaji apa dah? Ngaji pengajian di guru itu ada arisan nih, masukkan buat arisan. Karena arisan kan nyaman, dapat dia. Sekali-kali kan dapat. Supaya ngerti tentang agama. Jadi semua itu urusannya adalah urusan Allah. Jangka waktu 3 hari ini hanya berlaku bagi siapa yang mendiami seorang demi menghukumnya atas suatu kesalahan biasa. Baru cuma merajuk dikit dihukum, tidak dia omong 3 hari. Binian juga, yang banyak binian biasanya itu. Ada diajak omong suaminya, cuma salah sedikit aja. Nah, tapi jika saudara kita itu senantiasa menjalankan kebatilan, kalau ada orang yang selalu berbuat kebatilan dan menyimpang dari kebenaran, maka tidak ada batasan bagi kita dalam memutus hubungan dengannya. Tapi kita juga berusaha. Jadi kalau syariat itu begitu. Kemudian kalau dia kembali melaksanakan kebaikan, maka kembali kita bicara kepada dia. Karena orang kalau tidak mau bicara, salaman apa lagi? Bicara aja. Nah, cuma ada satu tip ya, agar kita ini bisa selalu gembira dengan saudara-saudara kita orang muslim. Itu kata Rasul, afsus salam, sebarkan salam. Jadi kalau ketemu, assalamualaikum, bisa salaman. Ini menambahkan kecintaan, menambahkan persaudaraan ya. Atau bersama-sama ketika mengaji, ini mengeratkan persaudaraan. Nah, sehingga juga disunahkan kita itu menunjukkan bahwa kita ini setia lawan kawan-kawan kita, terutama kawan yang dekat, lakian, binian, istri, suami. Itu menunjukkan bahwa itu orang setia secara lahiriahnya ya. Jadi kegembiraan artinya bagaimana bahwa kita itu setia katuju, yaitu menunjukkan kegembiraan atas segala peristiwa yang menyebabkan kegembiraan umat Islam. Jadi kita senang. Seumpama bini berbuat baik, kita senang, bila perlu kasih hadiah. Kita menunjukkan juga suami berbuat baik, kasih hadiah lawan suami. Hadiahnya walaupun berupa lain-lain, nggak apa-apa dah, hadiah. Itu tandanya menunjukkan bahwa kita ini setia sama dia. Senang kalau berbuat baik, senang ya. Tempat-tempat ya, pokoknya senang dah, menunjukkan kegembiraan kepada sesama orang muslim. Nah, kalau di sini kita kan pengantenan, itu kan menunjukkan kegembiraan, asalkan tidak berlebihan. Kegembiraan ini boleh ditunjukkan asal tidak berlebihan. Tunjukkan supaya orang-orang di luar Islam ini tahu bahwa orang-orang muslim itu bersatu. Tunjukkan bahwa kita ini bersatu. Jangan ada saling menjatuhkan. Ya. Nanti di situ akan timbul erat di dalam persaudaraan, kegembiraan ya. Jadi kita jangan
ada orang menunjukkan kegembiraan, jangan kita cemberut, kita sambut juga dengan kegembiraan. Ya. Ahlan wa sahlan, ya, itu ya, dalam bahasa Arabnya itu ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan wa marhaban, yang nyaut ya. Jadi itu ada kata-kata memang begitu. Ketika orang itu datang dengan kegembiraan, maka kita sambut juga dengan gembira. Tanyakan keadaannya ya. Jadi kemenangan atas orang kafir, gembira kita. Ini ada calon, satu orang kafir, satu orang muslim. Yang menang orang muslim, gembira kita. Ya. Begitu juga sebaliknya apabila ada orang muslim yang bersedih, maka kita pun juga harus ikut bersedih. Itu namanya menyatakan juga kematian, tertimpa musibah ya, dan sebagainya, ada wabah, penyakit, termasuk mahalnya harga-harga ya. Harga-harga ini mahal ya. Ya, orang ini jualnya susah, kita tolong dengan. Jadi kita dengan menolong orang tadi itu, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa menghilangkan ya, cobaan-cobaan, bencana-bencana, didoakan ya. Tapi ya bersyukur kita ini di Kalsel itu ada doanya. Allahumma dfa'nal bala wal itu semua didoakan. Jadi bukan hanya habis sembahyang aja, bukan hanya kaum aja, bukan hanya imam yang mendoakan, tapi semua orang itu mendoakan. Kalau kita orang muslim mau seperti itu, maka Islam ini akan jaya. Jangan dicampuri dengan apa? Misalnya dengan politik. Jangan. Sudah orang Islam sama orang Islam, orang beriman sama orang beriman, kita doakan. Apapun perbuatannya dia, itu urusannya dia dengan Allah. Kita nggak usah ikut-ikut dah. Orang berbuat buruk, dia itu urusannya sama Allah. Orang berbuat jahat, orang bermaksiat, itu urusannya sama Allah. Tapi toh dia itu tetap orang muslim, tidak orang kafir. Ini orang ahli maksiat, biar dia maksiat, itu kan urusan dia, nggak berkenaan dengan yang lain. Tetap didoakan ya. Jadi itu adalah kita ini benar-benar memperhatikan urusan orang muslim. Urusan seumpama Allah menurunkan, Allah mengabulkan, itu urusannya Allah. Pribadi kita begitu terhadap orang yang beriman, terhadap orang Islam, pribadi kita sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah itu ada seorang pemabuk. Orang ini mabuknya di dekat masjid. Bahkan ketika mabuk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat marah. Ini orang ini kurang ngajar bener nih. Kata Rasulullah, biar aja. Orang ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Dia ini cinta sama Allah dan cinta sama Rasulnya. Allah dan Rasul juga cinta sama dia. Urusan Allah. Ya, kalau sampean mau nasihati nggak apa-apa. Ada orang begitu itu. Dulu kita pernah, Allah yarhamu sudah meninggal. Ada seorang habaib di daerah Pasuruan. Itu kerjaannya mabuk.
mabuk. Nggak pantas, Habib mabuk itu nggak pantas. Tapi kalau ada orang yang ikut-ikut sama dia, jawabannya cuma satu, ini urusanku sama Allah. Diam orang itu. Ini urusanku sama Allah. Tapi ya benar juga, orang itu cuma mengingatkan aja. Mau nggak apa-apa. Cuma jawabnya ini urusanku sama Allah. Tapi ternyata Masya Allah, Habib itu matinya tanggal 21 Ramadan. Yang nggak terlalu tua, meninggal. Dan yang melayat itu ulama-ulama, habaib ulama dari mana-mana datang, padahal nggak kenal. Nah, ini satu kehebatan. Nah, mungkin di dalam waktu-waktunya dia itu bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah, yang nggak tahu. Kan ini rahasia dia antara dia dan Allah sudah. Jadi untuk urusan seperti itu, ketika kita gembira, ketika mereka gembira kita ikut gembira, ketika mereka susah kita juga ikut susah. Paling minim kita mendoakan, tidak memandang perbuatannya, tidak memandang amalnya, tapi memandang bahwa dia hamba Allah yang beriman. Nah, itu diantara yang harus kita lakukan diantara sesama manusia ini. Kalau sudah kita seperti itu, maka jadilah kita ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing itu begitu, masing-masing. Walaupun kecintaan kita kepada Allah ini berbeda-beda. Ada yang biasa-biasa, ada yang lebih tinggi dan seterusnya sampai mencapai puncaknya mahabbatallah, cinta kepada Allah dengan bujur-bujur cinta. Apa? Kata Allah, yang terbaik di antara hamba-hambaku adalah orang yang berbuat baik kepada keluargaku. Siapa keluarga Allah? Keluarga Allah di dunia ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kalau kita berbuat baik sama mereka tanpa memandang profesi, amalan, kita cintai mereka, berarti kita berbuat baik kepada mereka, berarti kitalah orang yang cinta kepada Allah. Dan ketika sudah cinta kepada Allah, Allah pasti akan mencintai melebihi daripada cinta kita. Kehidupan dijamin, ketenangan dijamin, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya jangan menolak kebaikan orang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa ana hada masa as-solihin. Ya Allah, jadikanlah sore hari kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana